जी मीडिया के वेड़े विच पहुंचे ने बलबीर सिंह सिद्धू सेहत मंत्री और बड़ा कीमती वक्त क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है पोलिटिकली भी और वैसे भी असी देखा पिछले 1.5 साल दे विच ज़्यादातर मंत्री जो घर बैठे हुए सी करोना का वक्त सीगा। बलबीर सिंह सिद्धू अक्सर जिहड़े है पंजाब नूं क्रिस क्रॉस कर रहे सी, कदी अपनी टीम का हौसला वधा रहे सी और 29 लोग जिहड़े है इन्हां दे डिपार्टमेंट के जिन्हां दी जान गई है और बहुत सारी जगह पर खुद जाके परिवार की हौसला अफजाई करते रहे। और इस दौरान बलबीर सिंह सिद्धू जिहड़े है वो भी करोना पॉजिटिव होए, उन्हां दे नाल उन्हां दा परिवार जिहड़ा है वो भी पॉजिटिव आया सी और एक पंजाब दे विच जिहड़ी दूसरी लहर सी उहदा मुकाबला भी बहुत डट के बड़ा वधिया किया गया क्योंकि देश के बहुत सारे इलाकों तो अजिहियां खबरां आ रही सी कि ऑक्सीजन की कमी के नाल बहुत सारिया जाना जा रही, लेकिन उन्होंने प्रॉपर यूटिलाइज करके इन्होंने एक मिसाल कायम की। सिद्धू साहब तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। सब तो पहले शुरुआत करांगे, असीं देखिया तुहाडे स्टाफ के लोग जिहड़े है उन्होंने परिवार आए है और तुसीं भी उन्होंने हौसला अफजाई की और इस दौरान तुसीं भी अक्सर फील्ड में दिखे। परिवार वालों कभी ये नहीं होंदा सीगा कि जिवें बाकी मंत्री ने घरां च बह के सरकार चला रहे तुसीं भी कुछ काम कर लो इहो जिहा? नहीं, ऐसी गल तो नहीं कर। मेरा परिवार का शुरू तो पिछोकड़ भी इहो जिहा कि मेरे दो मामा जी जिहड़े काले पानी जेल भी उन्होंने कट्टी, तो मेरे नाना जी भी आर्मी सी, तो मेरे बड़े ब्रदर भी आर्मी सी, तो मैं भी यूथ कांग्रेस तो लैके ईवन कॉलेज जो स्टूडेंट से उदों तो लैके आम तौर पर समाज सेवा भी सीगा। लेकिन ये जिहड़ी लड़ाई सी, जेकर मैं घर बैठदा तो जिहड़े साडे डॉक्टर सी जां जिहड़ा साडे अज बेचारे 28-30 बंदे गए ने, जिहड़ा इन्हां मोराल हाई करने वास्ते सानू बहुत जरूर सी। साडी जिहड़ी फ्रंट लाइन दे वारियर सीगे उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ बूस्ट करने वास्ते जेकर असीं पिछे हट जाते तो फिर शायद ये लड़ाई असीं ना जित पाउंदे। पर मैं ये कहूँगा कि भी साढ़े नालों वध जो कोई काम किया, मैं अपने डिपार्टमेंट में ये नहीं कहता कि भी किसी एक ने काम किया। पहली गल तो साढ़े सूबे के मुख्यमंत्री साहब ने एक बहुत अच्छी सानू अगवाई दी कि उन्होंने हर हफ्ते रिव्यू करना, प्लस जोड़े एक्सपर्ट सी वो सानू गाइड करते सी। फिर साढ़े क्लास 4 तो लैके उपर तक जो मैं माइंड ना कर कई जोड़े प्राइवेट फैसिलिटी वाले हॉस्पिटल वाले बैठे ने उन्होंने भी अपने दरवाजे बंद कर ले सी। और आम तौर पर उस तो पहला कोरोना तो पहला लोगों का थोड़ा जिहा साढ़े सरकारी हस्पताल तो विश्वास उठ गया सीगा कि भी जिहड़ी सरकारी फैसिलिटी है शायद वो तो बहुत बुरी तरह फेल हो चुकी है, लोगों की सैर सेवा नहीं कर पाती। पर मैं एक गल कहनी चाहना, जो मिसाल साढ़े इन्हां फ्रंट लाइन वारियर ने कायम की है, मैं उन्होंने सलूट करदा कि उन्होंने तुसी गल डॉक्टर अरुण शर्मा की गल कर लो। तुसी देखिया कि किस तरह वो बंदा कोविड का पॉजिटिव सी पर उत्थे भंगड़ा पा रहा सी, वो सारिਆਂ ਨੂੰ बूस्ट कर रहे सी। मेरे मोहाली एक DMC सीगा, असी जिहड़ा बनूड़ हॉस्पिटल है ये भी असी उदों लीज ते लिया होया सी, ते उहदे विच बकायदा उहने खुद जाके उत्थे PP किट पा के उन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बकायदा उन्हां मोराल हाई करना जिहड़े पेशेंट सी। प्लस ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਈ फस्ट टाइम तो इन्नी क पैनिक सी कि साढ़े कुछ बच्चे जोड़े शहरों के स्टाफ नर्स सी जां होर किराए पर रहते सी मकानों के, उन्होंने मकान मालकां ने तो मकान खाली कराने शुरू कराते सी। मेरे को भी कई इदा दी उदाहरण जलंधर दियां ने, लुधियाने दियां ने, तो असी फिर कुछ जगह पर उन्होंने वास्ते होस्टल का प्रबंध किया कि इन्होंने बच्चों किस तरीके कहता खाना पीना होर सारा इंतजाम किया जाए। लेकिन मैं कहता भी उदों बहुत वड्डी पैनिक सी, ते उस पैनिक जो पहली जी पीक आई है वो सिर्फ 2896 तक साड़ी जी असी टच किए सीगे। पर उदों साढ़े को कई जिस तरह हजूर साहब तो जैसलमेर तो जां कोटे तो जां कई जगह तो जां जिहड़े बाहरले NRI ट्रैवलर से वो इत्थे आए, तो उन्होंने करके जिहड़ा ये सब तो पहला नवां शहर दे विच इंसीडेंट होया सी। उस तो बाद फिर नवां शहर तो बाद फिर जिला अपने अमृतसर जिहड़े भाई साहब वो भी चढ़ाई कर गए सीगे, तो ये काफ़ी लोगों के उस वेले असीं। पर लेकिन साडे
ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਈਵਨ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਪਰ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਲੜਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਰਵਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲਹਿਰ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੈਨਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਸੈਕੰਡ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੈਨਿਕ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਫਤਿਹ ਕਿਟਸ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲੱਗ ਪਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ? ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਲੈਵਲ 1 ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਆਈ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਲੈਵਲ 1 ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਾਂ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਵਲ 3 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਟਰਸਰੀ ਕੇਅਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਸੀ ਉਹਦਾ 98% ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਈ, ਫਿਰ ਲੈਵਲ 3 ਦੀ ਵਧਾਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੈਨਿਕ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਊਮਰ ਫੈਲਾਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਊਮਰ ਫੈਲਾਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਲਾਇਆ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ, 29 ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 16,000 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਟਲ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗਵਾਹ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਰਾ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਸੇਫ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਤਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲਾਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਡੇ 'ਤੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 18+ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੇਦਭਾਵ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਰਹੇ। ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 84 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ਿਜ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ 86 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਇਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਸਟੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਹੁਣ 86 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ,
ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ 7 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ ਪਰ ਡੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖ ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਰਕਫੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 17 ਲੱਖ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 6 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਗੈਪ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਟੈਂਡਰ ਫਲੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗਾ, 60 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ 18 ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, IT ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਗਈ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੜੀ ਜੈਨੂਅਨ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਏ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫੈਕਟਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਮਾੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਦ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈਗਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਲਕ ਦੇ 'ਚ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਵੇਵ ਆ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਾਰਡ ਲੋ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਉੱਥੇ ਵੀ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਬਚਣ ਲਈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਲ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ 2 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਡੈਥ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਵੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸਨਟਰੇਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈੱਡ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ 25% ਲੈਵਲ 2 ਅਤੇ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੌਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਕੋਈ 78 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ PSA ਪਲਾਂਟ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਂਕਰ ਵੀ ਅਸੀਂ 9 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਲਾਂਟ ਬਾਈ ਦੀ ਵੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ, ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਵੇਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਬੈਕਲੌਗ ਸੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦਾ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਲਾ ਲਓ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਨਰਸਿਸ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੇ, ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਪਲਸ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟਸ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਵੇਵ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ, ਖੈਰ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ? ਖੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਪੂਰੇ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਰੁਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਯੂਜ਼ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣਾ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹਿਮਾਚਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਂਟ ਵੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ PSA ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਛ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਓਵਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇਗੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੈੱਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮਿੱਤੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਰ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਓਵਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਓਵਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ? ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਈਵਨ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ FIR ਵੀ ਲੌਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ 2022 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਕੌਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸ਼ਫਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸੈਕੂਲਰ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਸੀ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਸੀ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਪੈਨਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗੀ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ।